नमस्कार दर्शक बंधु आदि न्यूज को आपन को स्वागत। आज विशेष खबर में आम आलोचना करबा सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट उपरे कौन रही सुभद्रा योजना रे बड़ अपडेट। दर्शक बंधु चतुर्थ किस्तिर टंका महिला खाता को आसी सारी बेले एवं समस्त मनरे से गोटे मात्र प्रश्न पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो, केउ माने पाइबे, नुआ आवेदन किपरि करिवे, केउ माने एथर टंका पाइबार वंचित होई पारंती, जदि टंका आसुची ताहले केते टंका आसीबो, ए समस्त तथ्य को नै आज आमे ए भिडियो रे विस्तार रूप रे आलोचना करबो। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। भिडियोटी भलो लागिले लाइक कमेंट शेयर करबा को भूलिबे नै। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। तेबे चलंतु आरंभ करबा आजिर संपूर्ण खबर। तेबे दर्शक बंधु ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन पर मोहन माझी सरकार जो बड़ बड़ घोषणा करथिले सेथिरे सबुठारु अधिक चर्चा रे थिला सुभद्रा योजना, जहाँकि आपण माने मध्य जानिथिबे। तेबे महिला को आर्थिक भाव में स्वावलंबी कराइबा, सेमानकु सशक्त कराइबा एवं परिवार रे तांकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करबा उद्देश्य रे एही योजना को सरकार आरंभ करथिले, जहाँकि एबे संभवपर मध्य होई परिछि। तेबे योजना आरंभ हेबा परे राज्यर कोटी कोटी महिला एथिरे आवेदन मध्य करथिले एवं आज पर्यंत 4टी किस्ती मोट 20,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी अधिक महिला। तेबे गत मार्च 8 तारिख अर्थात अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में चतुर्थ किस्तिर टंका हिताधिकारी बैंक खाता को पठाइथिले राज्य सरकार। से दिन लक्ष लक्ष महिला मुहरे देखा मिलता हस। तेबे गाँव रु सहर पर्यंत समस्ते सुभद्रा टंका को नहीं चर्चा करुथिले। किए घर खर्च पाई एही टंका व्यवहार करुथिले तो किए पिलांकर पाठपढ़ा पाई एहाकू खर्च करुथिले तो आउ किए छोट व्यवसाय आरंभ करिवार स्वप्न देखिथिले। एही योजना अनेक परिवार रे आर्थिक सहायतार एक बड़ आधार मध्य होई परिछि। तेबे एठारे एबे प्रश्न उठुछि पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो। दर्शक बंधु सरकार पूर्व घोषणा एवं योजनार नियम अनुसार वर्ष को 2 थर सुभद्रा टंका दि जाउछि, जहाँकि आपण माने जानिथिबे। प्रथमटी होउछि मार्च 8 तारिख अर्थात अंतर्जातीय महिला दिवस एवं द्वितीयटी होउछि राखी पूर्णिमा रे एही टंका दि जाउछि, जहाँकि अगस्ट 29 तारिख बा 28 तारिख रे हिताधिकारी खाता को टंका आसीबो बोली चर्चा जोर धरला। किंतु एही सब भितरे आउ एक खबर मध्य सामना को आसीछि एवं यह खूब मात्रा रे चर्चार केन्द्रबिंदु मध्य पलटिछि ना कौन एथर किंतु आसंता प्रथम रज अवसर रे अर्थात जून 14 तारिख रे पंचम किस्ती टंका आसीबार संभावना रहिछि, जाहाकु नै एबे चर्चा होछि। विभिन्न गणमाध्यम रे एहाकु नै आलोचना मध्य होछि। जदि सब किछि ठीक रहे तेबे सेही दिन पुणी थरे महिला खाता को 5,000 लेखाएं पठाजिबो एवं जो माने टंका पाइनांती सेमान खाता को 10,000 टंका आसबो बोली चर्चा होछि। किंतु एने सरकार पक्षरु एजाबत कोनोसी विज्ञप्ति प्रकाश पाइ नै किंबा सरकार एने कोनोसी पूर्व घोषणा मध्य करिनांती। किंतु सरकार यह घोषणा करथिले जे एप्रिल 1 रु एप्रिल 30 तारिख मध्य जो मैंने आवेदन करथिले सेमानकु सरकार मे 4 तारिख रे टंका प्रदान करथिले, जहाँकि का खाता को 10,000 आसला, का खाता को 15,000 आसला और का खाता को 5,000 टंका मध्य आसीथिला। किंतु अनेक हिताधिकारी सेथि मध्यरु मध्य बाद पड़िथिले। एबे चर्चा होची जो जून 14 तारिख रे टंकाटी आसीबो ता पंचम किस्ती टंका ना जो पूर्वर जो महिला माने टंका पाइ नथिले सेमानकु ए टंका प्रदान करा जिवो ता नै स्पष्ट सूचना मिली पार नै। किंतु जथा संभव सरकार चेष्टा करुछंती समस्त योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा योजना रे शामिल करिवे। सरकार पूर्वर मध्य घोषणा करिसेंती कि जे कोनोसी योग्य हिताधिकारी ए योजना रो बाद पड़िबे नै। धीरे धीरे समस्त को सुभद्रा योजना रे शामिल करा जिवो जे माने योग्य अछंती। तेबे जदि सबकिछि ठीक रहे तेबे सेही दिन पुणी थरे हिताधिकारी खाता को टंका पठाजिबो बोली जना पड़िछि। तो एथर गोटे बड़ खबर हेउछि जे नुआ आवेदन प्रक्रिया एबे मध्य चालू रहिछि, जहाँकि मु कहूतिली जोटा कि सरकार एप्रिल 1 रु एप्रिल 30 तारिख करथिले, पुणी सरकार घोषणा करथिले कि जदि समस्या रहे पुणी अवधि को वृद्धि करा जिवो। तेबे एबे चर्चा होछि कि आवेदन प्रक्रिया एबे मध्य चालू रहिछि। तेणु जो माने ए पर्यंत सुभद्रा योजना रे आवेदन करिनांती सेमानक पई एबे सुवर्ण सुजोग, विशेषकर जो महिलांकर बयस एबे योग्यता सीमा को पहुंची सेमाने आवेदन करिपारिबे। सरकार पोर्टाल को खोला रखिछंती जहाद्वारा कोनोसी योग्य महिला एही योजना रु जेमिति वंचित न हेबे। एठारे अनेक महिलांक मनरे आउ गोटे प्रश्न आसुछि कि नुआ आवेदन करथिबा महिला माने पंचम किस्ती टंका पाइबे कि।
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତ? କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ମୁଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛି, ମୋତେ 5,000 ମିଳିବ ନା 10,000 ମିଳିବ ନା ଏକାଥରେ 5ଟା କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 25,000 ମିଳିବ? ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଦୂର କରିବୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ 2ଟି 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ 2ଟା କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ସୀମା ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ସରକାର ପଠାଇବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଭୁଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ହେଉ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଜନାରେ, ଆପଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ ଆବେଦନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେଇ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସେମ୍ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବହୁତ ଆବେଦନକୁ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ପୁରୁଷମାନେ ଆବେଦନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସରକାର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଟି କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତୱାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ସରକାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଜନାର ନିୟମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ନିର୍ଭୟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେବା ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଗାଁର ଅନେକ ମହିଳା ଆଜି ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଗୋପାଳନ କରୁଛି, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛି, କିଏ ସିଲେଇ କାମ ଶିଖୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ପରିବାରର ଆୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନଥାଏ,
ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଆବେଦନରେ ନାମ ଓ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବନି ତାର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାର ଆଧାର ଏବଂ ଇ-KYC ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଡିବିଟିକୁ ସକ୍ରିୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜିନିଷଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଡିବିଟି ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆବେଦନ କରିଲେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।